आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद उन्नत चिकित्सा व्यवस्थार विकेन्द्रीकरण एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अधिक गवेषणा उपरे गुरुत्व प्रदान कले राष्ट्रपति। भारतीय तटरक्षी बाहिनी जवान को 32टी तटरक्षक पदक प्रदान कले प्रतिरक्षा मंत्री। भारत और ब्रिटेन मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्ति द्विपाक्षिक संपर्क वृद्धि में गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेब कहले वाणिज्य और शिल्प मंत्री। चलित दिल्ली विधानसभा अधिवेशन आप्र 21 जन सदस्य निलंबित एवं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगितार आज अनुष्ठित हेबाकु थिबा दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया मुकाबला वर्षा जोगु बातिल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशर उन्नत चिकित्सा व्यवस्थार विकेन्द्रीकरण एवं स्वास्थ्य सेवा अनुष्ठानगुड़िकरे अधिक गवेषणा उपरे गुरुत्व आरोप करिसेंति। बिहार पाटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल शतवार्षिकी समारोह उद्बोधन दे राष्ट्रपति यह कहिसेंति। से कहिसेंति छोट सहरगुड़िकर उन्नत चिकित्सा उपलब्ध हेबा जरूरी। एहाद्वारा बड़ चिकित्सा अनुष्ठानगुड़िक उपरे चाप ह्रास पाइब। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स उपरे आलोकपात करी राष्ट्रपति कहिसेंति प्रजुक्तिविद्यार उपयोग चिकित्सा क्षेत्र को अधिक त्वरान्वित करि परिबो। 5400 शଯ୍या विशिष्ट पाटना मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल को विश्वर द्वितीय बृहत्तम डाक्तरखाना भाव विकसित करा जाउथिबारु राष्ट्रपति संतोष व्यक्त करिसेंति। गरीब एवं असहाय लोकों को चिकित्सा प्रदान लगी राष्ट्रपति डाक्तरी समाज को आह्वान दैछंति। एही कार्यक्रम में बिहार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और बिहार मंत्रिमंडलर अन्य सदस्य प्रमुख जोग देइथिले। सूचनायोग्य राष्ट्रपति मुर्मू बिहार, मध्यप्रदेश और गुजरात को आज 5 दिनिया गस्तरे जाइछंती। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज भारतीय तटरक्षी बाहिनीर जवान को वीरता, उल्लेखनीय सेवा और प्रशंसनीय सेवा पाई मोट 32टी पदक प्रदान करिसेंति। नुआदिल्लीଠାରେ आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम में उल्लेखनीय सेवा पाई 6टी राष्ट्रपति तटरक्षक पदक, साहसिकता पाई 11टी तटरक्षक पदक और प्रशंसनीय सेवा पाई 15टी तटरक्षक पदक प्रदान करा जायछि। प्रतिरक्षा मंत्री श्री सिंह तांका अभिभाषण में कहिसेंति भारतीय तटरक्षी बाहिनीर दक्षता वृद्धि पाई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। आसंता आर्थिक वर्ष बजेट रे तटरक्षी बाहिनी पाई 9,676 कोटी टंका प्रदान करा जायछि। पूर्व वर्ष बजेट तुलन में यह 26.6% अधिक। तटरक्षी बाहिनीर आधुनिकीकरण दिगरे बजेट अर्थबराद विशेष सहायक हेबो बोली से कहिसेंति। भारतीय तटरक्षी बाहिनी विश्वर अन्यतम दक्ष सामुद्रिक बाहिनी भावे मान्यता पाइछि बोली श्री सिंह सूचना दैछंति। एही कार्यक्रम में प्रतिरक्षा राष्ट्रमंत्री संजय सेठ समेत विभागीय वरिष्ठ पदाधिकारी जोग दैथिले। वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल कहिसेंति भारत और ब्रिटेन मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्ति द्विपाक्षिक संपर्क वृद्धि में गुरुत्वपूर्ण साब्यस्त हेब। नुआदिल्लीଠାରେ आज श्री गोयल ब्रिटेनर व्यवसाय और वाणिज्य सचिव जोनाथन रेनोल्ड्स नेतृत्व में भारत गस्तरे आसिथिबा प्रतिनिधि दलଙ୍କ सह आलोचना बैठक करथिले। निरपेक्ष, पारस्परिक लाभदायक और संतुलित मुक्त वाणिज्य चुक्ति में उपनीत हेबा प्रयास को त्वरान्वित करने दिगरे होइथिबा अग्रगतिर उभय पक्ष समीक्षा करथिले। अर्थनैतिक संपर्क को सुदृढ़ करने और द्विपाक्षिक भागीदारी को अधिक त्वरान्वित करने पई केंद्र सरकार प्रतिबद्धता को श्री गोयल दोहराइथिले। नुआदिल्ली में गणमाध्यम को सूचना दे श्री गोयल कहिसेंति ब्रिटेनर व्यवसाय और वाणिज्य मंत्री श्री रेनोल्ड्स नूतन सरकार गठन पर प्रथम थर पर भारत गस्तरे आसिछंति। आलोचना बैठक में विभिन्न प्रसंग में सकारात्मक आलोचना होइथिबा मंत्री श्री गोयल सूचना दैछंति। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हमारे संबंध, हमारे व्यापार के संभावनाओं को हम बड़े रूप में आगे लेके जा सकते हैं। मिनिस्टर रेनॉल्ड्स उन्होंने नए दृष्टिकोण से कई विषयों को चर्चा में लाए हैं और मुझे विश्वास आ रहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सही दिशा में आगे जाके दोनों देशों के व्यापार, उद्योग, दोनों देशों के लोगों के समृद्ध भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिसेंति
ଆସାମ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଠାରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ଉପରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଆସାମ 2.0 ନିବେଶ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ଜାଗିରୋଡ୍ରେ ଥିବା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆସାମକୁ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବ। ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଜମିରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ହବ୍ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଚଳିତ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନର 3ଟି ବୈଠକ ପାଇଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 21 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆତିଶି, ଗୋପାଳ ରାୟ, ଇମ୍ରାନ ହୁସେନ ଏବଂ ବିଶେଷ ରବି ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବିନୟ କୁମାର ସାକ୍ସେନାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ ସମୟରେ ଆପ୍ ବିଧାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ପରବେଶ ସାହିବ ସିଂହ ଗୃହରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଡକ୍ଟର ବିଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ବିଜେନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଚସ୍ପତି ଗୃହରେ ଅଶାଳୀନ ଆଚରଣ ନେଇ ଆପ୍ର ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବିକଶିତ ଦିଲ୍ଲୀ ସଂକଳ୍ପପତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିଲ୍ଲୀ, ଯମୁନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ରହିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଦେଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ ବିଧାୟକମାନେ ନିଲମ୍ବନ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନକୁ ଆଉ 2 ଦିନ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୁଗ୍ମ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ବୈଠକ ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସଂସଦ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଇନ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 39 ଜଣିଆ ଏହି କମିଟିରେ ଲୋକସଭାର 27 ଜଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର 12 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। 1984 ଶିଖ୍ ବିରୋଧୀ ଦଙ୍ଗା ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଦାଲତ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। 1984 ନଭେମ୍ବର 1ରେ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତରୁଣଦୀପ ସିଂଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଚାର କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି କାଭେରୀ ବାଭେଜା ଏହି ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଙ୍ଗାଜନିତ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ଉପଦେଷ୍ଟା ପଦବୀରୁ ଛାତ୍ରନେତା ନାହିମ୍ ଇସଲାମ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଛାତ୍ରନେତା ଇସଲାମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାହିଦ୍ ଇସଲାମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡକ୍ଟର ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ତଥା ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଜନବିଦ୍ରୋହର ଇସଲାମ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନା ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ହସିନା ସରକାରଙ୍କ ପତନ ପରେ 9 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ସେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁକାବିଲା ବାତିଲ ହୋଇଛି। ରାଉଲପିଣ୍ଡିଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ପରାଜିତ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପୂର୍ବରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ 107 ରନ୍ର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 5 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆଜି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏନ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି 7:30ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ଚଳିତ ଲିଗ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଖେଳିଥିବା 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାଟ ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଯବାନଙ୍କୁ 32ଟି ତଟରକ୍ଷକ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ।
ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, କହିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚଳିତ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରୁ ଆପ୍ର 21 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ଏବଂ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମୁକାବିଲା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।